አማኝ የሆነ ሰው በየጊዜው አይዘናጋም ሁሌ የሚጨነቅበት ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ኢማኑ የሚያረጋግጥለትን ነገር ለመፈጸም ጊዜ ይሰጠዋል ሁለተኛው ይጠነቀቃል ምንን ኢማኑ የሚቀንስበት ነገር ምንድነው ብሎ በማወቅ ኢማኑ እንዳይቀንስበት ኢማኑ እንዳይበላሽበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ከዛ ለመራቅ ይንቀሳቀሳል ብሎ ይናገራል ስለ ኢማን መጨነቅ አለ በየቀኑ የምትበላውን ነገር የምትለብሰውን ነገር የምትሰራውን ነገር የምትጠጣውን ነገር እንደምትጨነቅለት ከዛ የበለጠ አስምርበት والله وبالله وتالله መጨነቅ ያለብህ ኢማን ይጨምረው ይስቀንሳል የሚለው የመጀመሪያው ትልቁ መንስኤ ትልቁ ምክንያት ኢማናችን እንዲቀንስ የሚያደርግ በየጊዜው የምንሰራው ወንጀል በአይናችን በምላሳችን በእጃችን በጆሮአችን በአፍንጫችን የምናሸተው ወንጀል ራሱ ካለ ይሄ ትልቁ የሆነ ምክንያት የሚገባ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا يتكبراتشو وندموچينا أباتوچي الناتوچي مهتوچي مكالاتشو في ليلة الاثنين 23 من جمادى الأولى لعام 1446 في مدينة آدامة في مسجد أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها يمنا نسا يهون رئيس بتام أسفلاقنا نقبقابي يهون رئيسنا بتلي أهم بالنا بتونيتا يمي أسفلقن يهون رئيسنا ببذات إلا من رحم ربي إهنيا وشجر بشتاو آلبت قل سيارا الناس يعنسوا أنا يوم من الرئيس كتبال ألا وهو ضعف الإيمان وعلاجه يبزو سووت شجر يهون بن كراسي جمرو يا إيمان دكمة التايب بنال يا إيمان مركم بشتاو بوستاشنا يا اللو نقرقن لذنيا بشتا مفتنا مدانة لما فلق من كساق الصبتام آناسا صور ورا بشتاونا ورا مدانة كمن ملسي بفيت صحابوش بندزيانة قد علي من دميرو من ملكة اللبن وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأصحابه هلموا نزداد إيمانا الصحابي الجليل
أمير المؤمنين الخليفة الثاني لرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتكبر صحابي لقوادنيوچو لوندموچو ዙሪያው ላሉ ሰዎች ምን ነበር የሚለው እስኑ ተነሱሲ ኢማናችንን የሚጨምርልን ነገር እንፈልግ ነበር ብሎ የሚናገረው وكذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجلسوا بنا نزداد إيمانا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ለተማሮቹና ለጓደኞቹ እንደዚህ ይል ነበር እስኑ እንቀማመጥ إيماناتنا مجمر للنجر النصري النبر ولذلك يقول علماء رضي الله تعالى عنه ورحمه منهم العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله أكنجنا شلتشكن فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين ميلانو بالله يأمر باريا أمان يهون باريا ሁለት ነገሮችን ለመፈጸም ይንቀሳቀሳል ሁለት ነገሮችን ለማረጋገጥ ለማምጣት የመጀመሪያው تحقيق الإيمان وفروعه إيمان በራሱ ለማምጣት والثاني السعي في دفع ما ينفيها أو ما ينقصها أمان የሆነ ሰው በየጊዜው አይዘናጋም ሁሌ የሚጨነቅበት ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ኢማኑ የሚያረጋግጥለትን ነገር ለመፈጸም ጊዜ ይሰጣል ሁለተኛው ይጠነቀቃል ምንን ኢማኑ የሚቀንስበት ነገር ምንድነው ብሎ በማወቅ ኢማኑ እንዳይቀንስበት ኢማኑ እንዳይበላሽበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ከዛ ለመራቅ ይንቀሳቀሳል ብሎ ይናገራል ኢዘን ይሄ እንደ ሙቀዲማ እንደ መግቢያ ካነሳ ነው ስለ ኢማን መጨነቅ አለበት በየቀኑ የምትበላውን ነገር የምትለብሰውን ነገር የምትሰራውን ነገር የምትጠጣውን ነገር እንደምትጨነቅለት ከዛ የበለጠ አስምርበት والله وبالله وتالله መጨነቅ ያለብህ ኢማን ይጨምረው ወይስ ቀንሷል የሚለው ነገር طيب وما هو اسباب ضعف الايمان ሚገርመኝ በጣም እያየው ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ሰው እየጻፈ የሚጽፍ ሰው አላየው ያኺ ፓርላማ ውስጥ ራሱ ከገባ የሚጻፍ ነገር ትይዛለህ አለን እሺ ድንገት ሳናስበው ወረቀት ሳንይዝ መጣናል ሞባይል ላይ ኖት ትይዝ አንድ ሰው እስካሁን የሚጽፍ ሰው አላየው በኋላ ጠይቃቸዋለሁ እሺ ምናገሩት ችግሮችን ከነመዳኒቱ ወረቀት ላይ መጻፍ ካቃተ ሞባይል ላይ መጻፍ ካልቻልክ ወይ እንደ ቡኻሪ ካላፈስክልኝ በኋላ ጠይቃለሁ ዝም ብሬ እንዳታይ እኔ ማየት ምንም ጥቅም የለውም ትልቁ ነገር ምን ዝጋ የሚነገረው የአላህ ቃልና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ስለሆነ ነው እንጀምር የመጀመሪያው ትልቁ መንስኤ ትልቁ ምክንያት ኢማናችን እንዲቀንስ የሚያደርግ በየጊዜው የምንሰራው ወንጀል በአይናችን በምላሳችን በእጃችን በጆራችን በአፍንጫችን የምናሸተው ወንጀል ራሱ ካለ ይሄ ትልቁ የሆነ ምክንያት የሚገባ በሐዲስ እንደመጣው الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم من حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه يمجمرا وانجل مسراتنا بلنا اي والله السكتشالك لعندك أن كشالك لعند ساعات مسكيت تكمل قرآن ياز كسوق عندها التورا باسو إلى بوتا عندها تير كجبل وانجل ساسر لعندها تكمل والله كعند ساعات بوهالا إيمانك اندج أمرار نشاتك يجأمر إذن إيمانك يمكن نسبه بأينك بسونتك يمسر وانجلنا
በዚህ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የኔ ህዝቦች አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ይላቸዋል ወንጀላቸውን ይተውላቸዋል የሆኑ ሰዎች ሲቀሩ እንጂ ወንጀላቸውን በግልጽ የሚሰሩ እነማን ናቸው ለምሳሌ ማታ የሆነ ወንጀል ይሰራል በሱና በአላህ መካከል ብቻ የሚሰራ ወንጀል ያን ወንጀል አላህ ሰትሮ ሸፍኖለት ያስቀመጠለትን ወንጀልን ጠዋት ይወጣና እኔ እኮ እንዲያድርጌ ነበር ብሎ ለጓደኛው ለባልደረባው ይናገራል እንደዚህ አይነት ሰው አላህ ይቅር አይለውም ማለት መሐል ሻሂዱ ያ ሰውዬ ወንጀሉን ቢደብቅ ኖሮ አላህ ይደብቅለት ነበር ኢዳን ወንጀል መስራትክ ኢማን እንዲደክምህ የሚያደርግብህ የሆነ መንስኤ الثاني من اسباب ضعف الايمان ሁለተኛ ላይ ከለመፋ ከንከኡ الشعور بقسوة القلوب أو بقسوة القلب قلبك دكمه يانت إيمان دكمو بحال إيمانك اند دكمه كمياسيزو كمياملاكتو نطبوچوس ሁለተኛው መንስኤ ነው አው ቀልብ ይደክማል الله سبحانه وتعالى سورة البقرة ላይ የበኒ እስራኤል ታሪክ ይነግረናል በተለይ እነዛ ከሙሳ ጋር የነበሩት ሙሳ አለይሂ ሰላም ያዛቸው ነገር የማይሰሩ ቢታዘዙም ደግሞ ጥያቄ በጥያቄ ላይ የሚጠይቁ የሆኑ ሰዎች ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ሲባሉ ምን አሉ ምንድነው በቀረ የትኛው አይነት ነው አይነቱ ደግሞ ሲነገረው ወማ ለውኑሃ ካለሩ ተጠየቀ ከዛ በኋላ አላህ እነዛን ባህሪዎችን ከተቀሰ በኋላ ምን አለ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلبه እንደደረቀ መታቀበት ምልክቶች ውስጥ ቁርአን ማትቀራ ከሆነ ذክር ማትል ከሆነ በጥሩ ማታዝ ከሆነ ከመጥፎ ማከለከል ከሆነ ሐላል ነገር ማትበላ ከሆነ قلبك እየደረቀ ነው ያለው ደርቋል ربما ከድንጋይ የበለጠ ሊደርቅ ይችላል ኢዳን ይሄኛው ቀልብ ከደረቀ ያንተ ኢማን ምን ሆኗል ደክሟል ይሄ ሁለተኛው ምክንያት አስረን ቀልቡ የደረገ ሰው የፈለገ ቁርአን ብታነብለት አይጠቅመውም من اسباب ضعف الايمان ايها الاخوه عدم اتقان العبادات ሶስተኛው ምክንያት ኢማንክ እንደደከመ ከሚያመላክቱ ምልክቶች ውስጥ የምሰራውን ዒባዳ በትክክል በጥሩ ሁኔታ ማስተራ ከሆነ ነው ለምሳሌ በየቀኑ 5 ሰላት ሰግዳለህ ሱና ሰላቱን ሰግድም ትችላለህ ቁርአን ልቀራም ትችላለህ ነገር ግን እነዚህ ዒባዳዎችን በአግባቡ አሰራቸው ለምሳሌ ሰላት ሰግድ ቶሎ ብለህ ከሰላቱ መውጣት ትፈልጋለህ ወይ ሰላት ከገባክ አላህ ፊት ለፊት እንደቆምክ ረስተ ያዱኛ ነገርን ታስባለህ ወይ መርካቶ ትገባል ወይ አራዳ ትገባለህ የምሰራውን ዒባዳ በአግባቡ ካልሰራክ እንደሚፈልገው ማትፈጽም ከሆነ ያንተ ኢማን እየደከመን ያለው ይሄ ነው ወቅ የሆነ ሰው ነጋዴ ነው አሉ ከደቡብ የሆነ ነገር ይጨነና መርካቶ አስገብቶ ይሸጣል ይሄን ቅሳ ማነሳላችሁ በነገራችን አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር የብዙ ሰዎች ተግባር ነው አዛ ዙሪ ሲደርስ አንዋር መስጊድ ገባና ዙህርን ሰላት ተሰገደ ከኢማሙ ጋር ልክ ሰላት አሰግዶ ኢማሙ ሲጨርስ ቆመና በትክክል አልሰገዳችሁ ማላችሁ ሁሉንም ሰላታችሁ ትክክል አለ ሙሉ አይደለም ማላችሁ ኢማሙ ደነገጠ ማሻአላ አላህ የሚፈራ ሰው ሰላት በትክክል የሚሰግድ ሰው መጣ ዛሬ ጉዳችን ፈላል ምክንያቱም ጠየቁት ማሻአላ በትክክል የሚቀራው እኛ አስፋስተናል ብሎ ማለት ገብቷችኋል ግን ትክክለኛ ሰላት የሰገደው ሰውየው መጣና በትክክል አልሰገዳችሁ ማለት ለምን ሲባል እኔ ዙር ሰላት የሚጨርሰው ዱሮ አለ ደቡብ እጄ በርበሬ ጭኜ በሰላት ተቆል ነው ከዛ በኋላ መርካቶ አራግፌ ሽጬ ብር ከተቀበልኩኝ በኋላ ሰላቱም ያልቋል ዛሬ ግን ከደቡብ ጭኜ መርካቶ አራግፌ ብር ሳልቀበል ሰላቱ አለቃል ኢዘን ሰላቶች ትክክል አይደለም ማለት ትክክል ሰላት እሱ ነው የሰገደው አለ እንዴ ሌሎች አልሰገዱም አይደል والله وبالله وتالله የብዙአናችን ሰላት እንደዚህ ነገ ምን ይመጣል
ብሎ ነው የሚያስበው ሰላት ውስጥ ነጋዴ ከሆነ ስለ አራዳ ያስባል ማለት እንደዚህ የምታስብ ከሆነ ሰላትክ ላይ ወላሂ የኢማን ድክመት አለበት ካሁን ራስክን መፈተን አለበት በሐዲስ እንደመጣው الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافر الله يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام نال الله متلمنوا كهنا ارغطኛ ሆናችሁ አላህን ለምኑአል የምለምነውን ነገር አላህ ይሰጠኛል እሺ ይለኛል ብላችሁ እወቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዛ ነባራ ዱዓውን አይቀበሉ ምን አይነት ቀልቡ በሐሳብ ሌላ ቦታ ይሆን ይዘናጋውን ሰው ዝኑግ የሆነው ሰው ማለት ይሄ ደግሞ ዒባዳ ዱዓ ላይ እንደዚህ ከሆነ ሁሉም ዒባዳ ላይ በትክክል ኢትቃን በትክክል ያን ዒባዳ ማሰራ ከሆነ የኢማን ድክመት እንዳለበት ማወቅ አለበት አራተኛ ለሚጠቀሰው من اسباب ضعف الايمان التكاسل عن الطاعات الله ያዝክን ነገር በትክክል ሳሰራ ይቀደሙ አሁን ግን አላህ ያዝክን ዒባዳ ጣዓን ከሱ ምትዘናጋ ከሆነ ይሄ ከሆነ ያንተ ኢማን ደካማ ነው መድኃኒቱን መፈለግ አለበት መድኃኒቱን ደግሞ በኋላ መጣበታል ለምሳሌ የሰውየው ኢማን አሁን የሚለካበት በተለይ አሁን ከሸሃዳ በኋላ ሰላት ነው ሰላት ላይ የሚዘናጋ ከሆነ ከቆም በትክክል ማይቆም ከሆነ እንኳን ኢማኑ እስምናውም ራሱ ጥርጣሬ ያለበት ለምሳሌ አንተ ለሰላት ትልቅ ቦታ አለክ የለም ብሎ ከሚያዙ ነገሮች ውስጥ ቀድመ ሰፈል አወላ መገኘትን በየቀኑ ከሰፈል አወል እየራክ ምትሄድ ከሆነ ኢማንክ እየቀነሰ ነው የሚሄድ الحديث الذي أخرجه الإمام أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام يالت من دنو عند سو بيجيبيو كصف الأول يراق ميهير كهونا الله سبحانه وتعالى جهنم اساس يبلت اندرك ያደርገዋል አሉ ያላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ከዚያ አቋያ ራስክን ጠይቅ ዒባዳውን አንተ በነሻት ነው መስራው ደስ ብሎክ ነው መስራው ድክመት ነገር አይሰማክም ካልሰማክ ጥሩ ግን ካልሰማክ ችግር አለብክ በሽታው ራስክን ካሁን መጠየቅ አለብክ ይሄ ስንተኛው ነው አምስተኛው አንደኛው ምንድነው እጅ ያወጣ አንደኛው ምንድነው አንደኛ ወንጀል ውስጥ መግባት ሁለተኛ ያነሳዎች እዚህ ጋር ማከለ ዒባዳ መስራትን አለማድረግ ከን መጨረሻው አራተኛው ፈጋቱ احسنت خامسا من اسباب وجدت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين خامسا من اسباب ضعف الايمان عدم التاثر بالايات القرانيه والله ይሄ ነገር አስምሩበት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው حرم ላይ መራሱ ማለት ቁርአን ላይ በረመዳን በተለይ 30 ጁዝ እየተቀራ ስለ ጀነት ስለ ችግርክ ስለ መከራክ ከአላህ እንደራቅ እየተነገረ አንድ ሰው ያለቅስ ቁርአን እየተቀራ ለክ ሱደሽ ሹረይ ምናምን اللهم اهدنا ሁሉም ያለቅሳል በትክክል ማልቀስ የነበረብክ መቼ ነው ቁርአን ሲቀራ ነበር አስን ቁርአን ላይ ግማሹ ይዘናጋል በሐሳብ ይሄዳል ዱዓ አይደለም ማልቀስ የነበረብክ ምን ነበረ የአላህ ቃል እየተነበበልህ በዛ ካልተቀየርክ ነው ከዚያ ቆይ من ضعف الايمان عدم التاثر بايات القرانيه يا الله አንቀጾች በአንተ ላይ የተነበበ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም እየተነገረ ማታለቅስበትና ማትቀየርበት ከሆነ የኢማን ድክመት አለበት እንጂ በዱዓ አይደለም ማልቀስ ብቻውን ሲሆን እኮ ይሄን ቤት ለይስ የማይሰግድ ሰው እዚህ ያለቅሳል ማልቀስ የነበረበት ብቻክን በነበርክበት ጊዜ ነበር በዋነኝነት ቁርአን ስትቀራ እሺ ቁርአን ክፈትና እዛ ላይ የተቀመጠው ኺታቡ ላንተ ነው حتى ስለ በኒ እስራኤል ራሱ ቢወራ
በዋነኝነት መጠቀም ያለብህ አንተ ነህ ፈደሉን ብቻ እየሸመደርከው ወይ ያነበብከው እንድትይዝ ሳይሆን እዛ ላይ የተቀመጠልህን ህግጋቶችን እንድትሰራበት ኢዘን ቁርአን ሲነበብ ቁርአን ማታስተነተንበትና በቁርአን ማትቀየርበት ከሆነ አንተ ጋር የኢማን ድክመት አለበት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ይሄ የአምስተኛው ነው ስድስተኛው ኢማናችን ደከመ ከሚያስይዙ ነገሮች ውስጥ ምክንያቶች ውስጥ አስባቦች ውስጥ الابتعاد عن قدوة الصالحة ከጥሩ ጓደኛ ጋር አለመዋለን ላንተ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነውን ሰው ትተህ ማንነትህን የሚያበላሽ ሰው ጋር የምትሄድ ከሆነ ኢማንክ ደክሟል ይሄን ወቅ الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير يا لحمتنا عليه الصلاة والسلام تلك المثال اسكمتوا يطرو ጓደኛ ተምሳሌት እና የመጥፎ ጓደኛ ምሳሌው እንዴት ነው ከጥሩ ጓደኛ ጋር ምትል ከሆነ የምታገኘው ጥቅም ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስትውል የምትጠቀመው ጉዳትን እየነገሩክ ነው በነገራችን ላይ በተለይ ወጣቱ እንዲያበላሽ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ መጥፎ ጓደኛ ጋር ሲገጥም ነው ለምሳሌ ቀማቴ ሁሉም ሰው እዚህ ጋር ያለው የሚቅም ሰው አይመስለኝም ስለዛ ነው ማወራው እኔ አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰው አይቀምም ጫት የሚቅም ሰው ካለበትም አላህ ያንሳለ ችግር የለው በጫት ቦታ ምን አላህ ይተካለት ብርቱካን ሙዝ አታክልት አላህ ይተካለት ምን ነው አሚን አትሉም እንዴ ምሳሌ ያመጣሁት ሌላ ምሳሌ ማምጣት ይችላል ግን ምሳሌ ነው ጫት የሚቅም ሰው በአንዴ ከዛሬ ከመስጊድ ወጥቶ ጫት አይቀምም ሌላ ምሳሌ እሺ ቅር አላቸው ሴቶች ሂጃብ የምትለብሰዋ ሴት በአንድ የተነሳ ራቁቷን አትሄድም እስቴባለው የምትሄድበት ዋንኛው መንስኤ ጥሩ ጓደኛ ዝታ ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ከገጠመች በየሚዲያው መታየት እቺ ቲክቶክ እና ቶክቶክ ላይ የምትዘለው ሴት ወጣው ስለሚያውቀው ነው ሽማግሌው ያውቀው ሽማግሌዎች ማን ቲክቶክ ከፍተው ይላሉ አንደኛ ሰው ይስነግ ደነገጥኩኝ መካ ወደ ሼክ መጥቶ ቲክቶክ አለክ እንዴ አለኝ ቲክቶክ እኔ ከብቻም ራሱ አላውቅም አልহামዱሊላህ ታቆል አዋቋል አለ አፈርኩኝ እኔ ትላልሶ ቲክቶክ ሲገባ ለወጣቶች መጥፎ ነው እኮ ቲክቶክ ማለት ቲክቶክ ላይ የሚዘሉት ሴቶች በአንድ ይዘሉ ቲክቶክ ውስጥ አይገቡ ታውቃለህ ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ተገጥማለች እንዴት ነሽ ትላለች ዛሬ ከዛ ይሄን አፕሊኬሽን ሲያውርጂ ከዛስ አይ ችግር የለውም በኒቃብ ዳዕዋ አድርጊ ትላለች የሚጀመረው አስራን ሚዲያ ላይ ሙስሊም የሆኑ ሴቶች ወጥቶ ዳዕዋ ማድረግ አይፈቀደላቸው ዳዕዋ ማድረግ የፈለገች ሴት ከቤት ይጀምር ልጆቿን ታስተምር ልጅ ሳታስተምር ሚዲያ ላይ ትወጣልኛለች እንኳን ሴቶች ወንዶችም እኛ ራሱ እየወጣ ራሱ ሰዎች ይጠቀማል ኢላ ምን ረሂም ረቢ ኒቃብ ራሱ ለብሳ በዛ መልኩ ዳዕዋ ማድረግ አይፈቀደላትም ጸጉሯን ትለቀል ከዛ በኋላ ፍራቁታን ትወጣለች ትልቁ መንስኤ ምንድነው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር መጠሟል እኔ መካ ላይ ያለው ማቃቸው ተማሪዎች አላህ ሰባቱን ይስጠና በተለይ ወጣት አዳምጥ ላንተ ነው ማወራው ኒቃብ የምትለብሰውን እህት ዳዕዋ ላይ የምትንቀሳቀስ የነበረችው ኢትዮጵያ ገብታ ሚዲያ ላይ ራቋን ስትወጣ ብሎ ልጆች ላኩልኝ ደነገጥኩ والله በጣም ደነገጥኩኝ ምንድነው መንስኤ ሲባል ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስለገጠመች ኢዳን ያላህ መተኛ አለይሂ ሰላም በዚህ ሐዲስ ያሉ የጥሩ ጓደኛ ምሳሌ ሽቶ እንደሚሸሰው ነው ሽቶ የሚሸሰው ሰው አሉ ያላህ መተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሱ የምታገኘው ጥሩ ነገር አለ ያን ሽቶ ምን ያደርግልሃል ይሰጣል ሀዲያን ከይን ሽቶ እንቀውሰለ ብሎ ይሰጣል አንድ ወይም ደግሞ አንተ ብታዕ ምን ከሱ ገዛለ ካለ ብሩ ያን ራሱ ካልሰጠክ ካልገዛከው በትንሹ ከሱ ምን ታገኛለህ ጥሩ ሽታን ታገኛለህ የጥሩ ጓደኛ ምሳሌ ይሄ ነው ሳይናገር በተግባሩ ያስተምርሃል ወይም ደግሞ ይነግርሃል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር በመዋል ብቻ ትምህርት ከሱ ይወስዳል አማ መጥፎ ጓደኛ ምን አለ ያላህ ሁለተኛ ሰው ከናፊኺ አልኪር ያለ እሳት እንደሚነፋ ቀጥቃጭ ማለት
ይሄ ሰውዬ ቀጥቃጭ ጋር ምትውል ከሆነ ወይ ልብስክን ያቃጥልባል ከዛ የሚፈናጠረው እሳት ወይም ደግሞ ከሱ መጥፎ ሽታን ታገኛለህ መጥፎ ጓደኛም ይሄ ከሱ ጋር በመዋል ብቻ ይሄማ ከሱ ጋር ከዋለ መጥፎ ጓደኛ ያሉ ሰዎች ከሩቁ ሳይው ማለት ነው ወይም ደግሞ እሱ መጥፎ ነገር ይነግራል ይሄ ነገር ምን ችግር አለው አታካብድ ይላል ሲምቅ ትልቅ ከሆነ ምን ታካብዳላት ሙጠዋ ትራለ እንዴ ምናምን ችግር የለውም እዚህ ጋር ኦ አድርግ ከዛ ቪ ከዛ ኤ ከዛ ቢ ከዛ በኋላ ፊትክ ምን ይሆናል ኤቢሲዲ ይመስላል ማለት ነው ያ የሚያደርግ ማን ነው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስትሆን ኢዳን ኢማንክን ከሚያደክምብህ ነገሮች የሚጠቀስ ስድስተኛው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር የምትውል ከሆነ من اسباب ضعف الايمان በጣም الابتعاد عن طلب الشرعي عن طلب العلم ለኛው ኢማንክ እንደደከመ ከሚያዙ ምልክቶች ውስጥ የሸሪዓ ዕውቀትን ማትማር ከሆነ አስለን የሸሪዓ ዕውቀት መማር ሁሉም ሰው ለግዴታ ነው حديث الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني حديث أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريدة على كل مسلم أما مسلم ومسلمة وهذه رواية ضعيفة ورواية الحسنة وهي طلب العلم فريدة على كل مسلم وهذه رواية حسنه الألباني وغيره وخطيب البغدادي أيضا ولكن لما نذكر المسلمة تدخل تحت ذلك وكاتم ممارن كاقومك وكاتم كالتمارك إيمانك يدكما يهيدا كذا قوية كأوقات لاي مراك اللبن اسكون أنا سناتشو إيماناتشن يدك وعندما يكما إيماناتشن لدكما كمياسايون ملكتوች ውስጥ ምን እንደሆነ ነበር ያየን የነበረው ብዙ ነው ግን ወደ መፍትሄ ወደ መድኃኒቱ በሄድ ደስ ይለኛል ግን እሺ አሁንም ከመድኃኒቱ በፊት አንድ ሁለት ልጨምርላችሁ ምክንያቱ ለምን አሳሳቢ ስለሆነ من اسباب ضعف الايمان الانشغال بالدنيا ይርኛው ብዙን ጊዜን ለአዱኛ ብቻ ከሰጠህ ሐሳብክ ስራን ብቻ መስራት ከሆነ በብዛት የአኺራ ነገርን ምትዘናጋ ከሆነ ይህም ኢማንክ እንደደከመ ከሚያስይዙ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው من اسباب ضعف الايمان طول الامل ሐሳብክ ምኞትክ ከረዘመ እንደሚቆም ረስተህ በምኞት ብቻ ምትሄድ ከሆነ ይሄ ኢማንክ እንደደከመ ከሚያስይዙ ነገሮች ውስጥ ነው ማለት ነው طيب اذا كان هذا هو الداء وما هو الدواء የኢማን ድክመት እንዳለብህ ካወክ እነዚህ ነገሮች አንተ ጋር ካሉ መድኃኒቱን ማወቅ አለብህ መመርመር አለብህ ተመርመረ መድኃኒት ይጻፍልሃል ዶክተር ጋር ይሄ ችግር ደግሞ ካለ በሽታው ካለ መድኃኒቱ ምንድነው ትልቁና ዋንኛው የኢማን ድክመትን የሚያነሳልህና ኢማንክን የሚጨምርልህ معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها العلاج لضعف الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية الله يفترون النجر بزورك يالله النجر تملكت كراس جمره الله عندي تقولون يفترك بقدر اندتهيد عين اندي نورك عين في اللفيت اندي هون ጆሮ በዝጋ እንዲሆን አፍ በዝጋ ነው አስበው አይነክ በዝጋ ሆኖ አፍ በዝጋ ቢሆን እኔ ምትግባባ ጆሮ እኮ እንደዚህ የተፈጠረበት ምክንያት ኢብኑ ቀይም አለይሂ ረህመቱላህ ዛዱል መዓድ አስ ኢብኑ ቀይም طبيب النفس ነው طبيب القلب ነው ለቀልብ በሽቶች መድኃኒት የሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ ጉዳይ ሲያወራ ስለ ጆሮ ብቻ ያወራል ጆሮ ለምን እንደዚህ አድርጎ አላህ ፈጠረው ህክማውን ነው ይበልጥ አላህ ነው የሚያውቀው ይሄ ጆሮ እንደዚህ ፊት ለፊት ቢሆን ኖሮ ክፍት ቢሆን ኖሮ በሽተኛ ተወል ነበር ይሄ የዋላ ይሄ ራሱ ይቻል ምን አለው መድኃኒት አለው አየር እንደፈለገ እንዳይገባ እንዲቆጣጠረው ምናምን ይላል ዶክተር ሻም ይለፈልፉትን ነገር قبل ذلك የእስላም ዑለማዎች ይሄን ጉዳይ አውርተዋል እስኪ አላህ ሚላ አፈላ ينظر الى الابل كيف خلقت
ወደ ግመል አይመለከቱም አላህ እንዴት እንደፈጠራት ተመልከት ግመል ብዙ ነገር መሸከም ይችላል በረሃ ላይ ለብዙ ቀን ያለ ውሃ መቀመጥ የሚችል ተመልከት በአንድ ግመል 100 ግመል ሰበም ይሄን የሚችለው وكذلك السماء አይመለከቱም አላህ እንዲከፍ አድርጎ ፈጠረ አላህ የፈጠረው ዙራክ ያለው ነገር መታስተነተን ከሆነ ኢማንክ በየጊዜው እየጨመረልህ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ሌላኛው علاج ضعف الايمان ውስጥ የሚገባው ተደብር القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى ይህን የተከበረው ቁርአንን በእኛ ላይ ያወረደበት ምክንያት እንድንሰራበት እንጂ ፊደሎችን ብቻ እንድናነብ አይደለም ቁርአንን ማስተንተን አለበት ቁርአን እያስተነተንክ ስትሄድ ነው ኢማንክ እየጨመረ የሚሄድ እነዛ አማኞች በእነሱ ላይ ቁርአን በተነበበ ጊዜ ኢማናቸው ይጨምራል አላህ እንዳለው وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا كذا فأما الذين آمنوا فزادتهم ماذا إيمانا وهم يستبشرون إيمانك اللي جمر الله يا إيمان دكمة كم يانسالك نكر قرآن أستنتنا منببنا نقراتنا الله يا أمانيوچن ባህርዬ ነገረን አማኞች ሁሌ የሆነ ቁርአን ሲነበብ እነሱ ላይ የሆነች አንቀጽ ስትወርድ በእነሱ ላይ ሲያነቡ ምን ይላሉ ማናት እቺኛው አንቀጽ ለነሱ ኢማን የጨመረችው ብሎ ይጠያየቃል ከዛስ እነዛ በአላህ ያመኑ ሰዎች ደግሞ አላህ በኢማን ላይ ኢማን ይጨምርላቸው ያበስራቸው በትንሹ በየቀኑ በትንሹ 17 ጊዜ የምናነባት የሆነችውን ፋቲሃን ማዕናውን ማወቅ አለብን አናቀም አላህ ዘለ ሲቀር እንጂ ግን በየቀኑ በቀን ስንት ተቀርዋል 17 ጊዜ ተቀርዋል ስንት ጊዜ 17 ጊዜ በትንሹ ማለት ለምን اهدنا الصراط المستقيم የተባለ صراط الذي انعمت عليه ማን ናቸው غير مغضوب عليهم ማን ናቸው الحمد لله رب العالمين ምንድነው ማዕናው رب العالمين ማን ነው الرحمن ማን ነው ምንድነው الرحيم ምንድነው እሺ ቆም ብለህ ራስህን ፋቲሃን ብቻ አስተንተን የቁርአን ሁሉ እናት የሆነችው ይሄን አለ ማድረግ ቁርአን ማታስተነተን ኮን ኢማንክ ይደክማል ግን በተቃራኒ ደግሞ ቁርአንን እየቀራ እያስተነተንክ መቀራ ደግሞ ከሆነ ኢማንክ እየጨመረ ይሄዳል በትንሹ ዕውቀትን ተማር ባከመህ ትላልቅ ዕውቀት አይደለም የተባለ ዕውቀት በአንተ ላይ ግዴታ የሚሆን ቅድም ያነሳነው ነገር فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك የተባለውን علما ተማር ስለ ተውሂድ ወቅ አላህ እንዴት እንደምትገዛ ተውሂድክን የሚያበላሽብክ ነገር ምንድነው እወቅ ተውሂድክን የሚያበላሽብክ ነገር ምንድነው እወቅ ሰላት ምንድነው እወቅ በብዛት ኢላ መን ረሂም ረቢ ሰላት ምን ሰግደው والله ተምረን ሳይሆን በልምድ ነው መስጊድ እንገባለን አጠገባችን ያለውን ሰው እናያለን ከዛ እነሱ ለሰገሩ እንሰግዳለን ትክክል ሰግር አልሰገደም አናቅም በነገራችን ላይ የሱና ሰላትን ቤት መስገድ ነው የተወደደው አይደል ለምንድን ለልጆቻችን ትምህርት እንዲሆን አንድ የ3 አመት ልጅ ነው አለኝ አሁን 4 አመት ነው እኔ በጣም ማለትም ሌላ ድሮ ከልጆች እንዲማራሉ ብዬ አላስብም በነገራችን ስለ እናትና አባት ምናቀው ልጅ ስንወልድ ነው ይባላል ወልደየው ይባላል መካ ያለው ወሰርኩት መስጊድ ጎረቤታችን አስር ሰላት እንሰግድ ስለ ሰላት ላወራ እኔ ሁሌ ማስበው እኔ እንደምሰግደው አይቶ እንዲሰግድ ነው የምፈልገው በዚህ በኩል እኔ ያለው ልጁ መሐከል ነው ያለው አጠገቡ ደግሞ የሆነ ልጅ አለ ሱዳናዊ ነው አውቀዋለሁ መስጊድ አብረን መስገደው ግን እግሩን ያሟል በሰጀቴ ሲቀመጥ በትክክል እንደሱ አይቀመጥም እግሩን ስለሚያመው ከፍ ብሎ ነው የሚቆመው والله حفص ልጄ እኔ እንደዚህ ተቀመጥ ብዬ ቤትም ነግሬዋለሁ እኔ ስሰግድም አይቶኛል ነገር ግን አጠገቡ የሰገረው ሰውዬ አቀማመጡ እንደኔ ስላልሆነ የኔን ትክክል ትቶ የሰውዬው አቀማመጥ ተቀመጠ የማን አጠገብ ያለው በትክክል ተቀመጠው ግን ዑዝር አለ በብዛተኛ ሰላትም ስለ ሰላት አንድ ኪታብ ተምረን አናቅ ኢላ መን ረሂም ረቢ طالب العلم ካሉ በስተቀር ከየት ነው የወሰነው
መስጊድ ገብተን በልምድ ነው የወሰድነው ሰላት ደግሞ በልምድ አይወሰድም ሰላት በልምድ አይወሰድም ሰላት በትክክል ቁጭ ብለህ ስለ ሽሩጡ ስለ አርካኑ ስትማር ብቻ ይሄን ያነሳሁት ምንድነው حتى ስለ ሰላት ራሱ ቢያንስ ሁሌ የሚያስፈልገን በየቀኑ ምን ሰራውን ነገር በእውቀት እንያዘው በእውቀት ከያዝነው ኢማናችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ሌላኛው من اسباب او علاج ضعف الايمان የሚገባው መልካም ስራን እናብዛ يقول النبي عليه الصلاه والسلام تدبروا هذا الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر الصديق انا قال فمن تبع اليوم منكم جنازه فقال ابو بكر الصديق انا فمن اطعم اليوم منكم مسكينا فقال ابو بكر الصديق انا قال فمن عاد اليوم منكم مريضا فقال ابو بكر الصديق انا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه መልካም ስራን አብዛ መልካም ስራ እንዳትንቅ ከላት አንድ ቀን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እስቲ ከናንተስ ማን ነው ጾመኛ የሆነ ሰው ብሎ ጠየቁ አቡበክር ሲዲቅ በመልካም ነገር በመሽቀዳደም የሚታወቀን ጾመኛ አለኛል ከናንተስ ጀናዛን የሸኘ ሰው የሰገደበት ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ አቡበክር ሲዲቅ እኔ ነኝ አለ ከናንተስ ደሃን ያበላ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ እኔ ነኝ አለ ከናንተስ የታመመ ሰው የጠየቀ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ እኔ ነኝ አለ ረሱል አለይሂ ሰላም ምን አሉ በቀን ውስጥ የሆነ ሰው ላይ እነዚህ መልካም ነገር አይሰባሰቡለትም ጀነት እስኪገባ ድረስ እንጂ አለ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚያ እኮ መልካም ስራ ተሽቀዳዳ ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወጀና የተባረከ ተሽቀዳዳ ነው መልካም ስራ ላይ ሁሌ ባለበት ጊዜ ለመልካም ስራ ጊዜ እንዳትተው ነገ እንዳትተው ዛሬ ስራ المداومه على العمل الصالح ኢማንክን ከሚጨምርልህ ምክንያቶች ውስጥ ወይም ደግሞ የኢማንክን ድክመት የሚያነሳልክ መድኃኒት መልካም ስራ ላይ ጽና መልካም ስራ ሲባል በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም መልካም ስራ በአቅም ያዝ በሐዲስ እንደመጣ ሐዲስ አይሻ وغيره يقول النبي عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله ادومها وان قل الله ዘንድ ተወዳጅ የሚባለው መልካም ስራ ባራው የሚጸናበት የሆነ ስራ ነው ትንሽም ራሱ ቢሆን احب الاعمال الى الله ادومها وان قل የሚችለውን አቅምክን የሚችለው መልካም ስራ ያዝ መጀመሪያ በየቀኑ 11 ረካ መስከት ትችላለህ ትችል ከሆነ ሁሌ ስራ አይ ምትል ከሆነ 3 ረካ ያዝ ወይ ውትርክን ያዝና ሁሌ ያችኛው ነገር አድርግ አይ 5 ካልክ ሁሌ ስራው ተወዳይ ስራው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ዘንድ ባረው የሚሰራው ነው ሁሌ በዛ ላይ ጸንቶ ትንሽ ራሱ ብትሆን በነሻት ዛሬ መስጊድ ላይ ዳዓው ተደረገ 1000 ብር ሰጠ ነገ የምታቆም ሳይሆን ዛሬ 10 ብር ሰጠ ነገ በየቀኑ 10 ብር መስጠት ይሻላል ጽናት አለ ኢዘን ኢማንክም የሚጨምርልህ መድኃኒት ዒላጁ ምንድነው የምትሰራው መልካም ስራ ምንድነው ትንሽ ነገር ቢኖር በዛ ላይ ጽናት ካለክ ኢማንክ ይጨምርልህ ومن علاج ضعف الايمان الدعاء ወደ አላህ አልቅስ አላህ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማንክን እንዲጨምርልህ በነገራችን ላይ ኢማን ይደክማል እንደ አሮጌ ልብስ ይሆናል ያረጃል ይበጣጠሳል ይህ በሐዲስ መጥቷል የአላህ መልእክተኛ ሐዲስ الذي اخرجه الحاكم في المستدرك وحسن الشيخ الألباني وصححه تناقض الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ሁሌ አላህን ለምን ያ አላህ ኢማንን ጨምር ኢማንን በኢማን ላይ ያ ረቢ ጨምርልኝ ብለህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መለመን አለብክ ምክንያቶች መድኃኒቱ ብዙ ነው ግን ለዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናቆማለን ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን
ኢማንን በኢማን ላይ አላህ ይጨምርልን ተቅዋ በተቅዋ ላይ አላህ ይጨምርልን በየጊዜው ኢማናቸው የሚቀንስባቸው ሰዎች ሳይሆኑ ኢማናቸው የሚቀንስባቸው ሳይሆን የሚጨምርላቸው ሰዎች አላህ ይበለን ብዙ ሰዎች ለሀገራቸው የሚለምኑት ዱዓ የሚያደርጉት አናሳ ሰው ነው ስለ ሀገራቸው መጥፎ ነገር ሁሌ በየሰዓቱ ያወራሉ ኑሮ ተወደደ እንዲሆነ አክሌ ታሰረ በዚህ ገባ ይባላል እስቲ በየቀኑ አላህ ለምና ያ አላህ አገራችን ሰላም አድርግልን ብለ አላህ ለምኑ ታውቃለን ያለንበትን መከራ የሚመጣው በወንጀል ነው የሚነሳው በጥሩ ነገር ነው ከነዛስ በዱዓ ነው ይሄ ምሻል አንድ ሙሐደራ ይፈልጋል የኑሮ መወደድ ተወደደ የሚባል ሁሉም ያወራል የሚገርመው እኔ ደሃ ብቻ የሚያወራ ይመስል ነበር ሀብታም ያወራል አሉ በተለይ ያው ሀብታም አካባቢ ስላለ ግን ከዛው ያ ጀማዓት الخير አላህን ለምን እና هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته